ओडिया को ओडिया कर दिगला ओडिशा को ओडिशा कर दिगला आम विकृत नाम कौन कर दिगला आम संस्कृति आम भाषा साहित्य ध्वंस करा जहाँ प्रकाश पाई 1682 त्रुटिपूर्ण प्रकाशन जहाँ हूँ एक अक्षमणीय अपराध कौन थिले नवीन हेले मोहन यहाँ एकमात्र परिवर्तन तो प्रथम दाबी हूँ गणशिक्षा मंत्री इस्तीफा दिंतु जो मंत्री कहते यहाँ सामान्य त्रुटि से कौन तो मनीष हवाप योग्य कि मंत्री हवा तो दूर था भाषाद्रोही कार्यक्रम प्रसारित है आम आशा करूँ से दिन नैतिक दायित्व निज उपरକୁ नहीं गणशिक्षा मंत्री पदवी इस्तीफा ओडिशार चतुर्दिगे बुलुची खाली तदंत ई भाषा सहित खेल खेल कोमलमती शिशु मान भविष्य खेल खेल समग्र विश्व स्वीकार कलानी पृथ्वी 6702 भाषा सबुठारु सामाजिक विज्ञान सम्मत भाषा महाकाश स्पर्श करुवा भाषा प्राचीन भाषा से हूँ ओडिया भाषा जहाँ को 1075 मसीह चोल गंगदेवर शासन समय आघात दिया परवर्ती अवस्था विभिन्न समय भाषा विद्रोह चक्रांत है 1434 जून 29 तारिख में कपिलेन्द्र देव राज सिंहासन में आरोहण कर निजुक राउत कहे और से दिन कहे ओडिया भाषा ओडिशार शासन हम आम भाषा समृद्ध है शारला दास आरंभ कर अतुल जवाहरलाल दास आरंभ कर कवि सम्राट उपेन्द्र हिमन श्याम सिंह भक्तचरण दास दीनकृष्ण दास मान प्रभाव समग्र विश्व ओडिया भाषा प्रभावित है किंतु 1568 फेब्रुआरी 12 तारिख में जितेबले गोहिया टिकरी युद्ध ओडिशार स्वाधीनता रवि अस्तमित है परवर्ती अवस्था अफगान मोगल मरहटा ईस्ट इंडिया कंपानी ब्रिटिश शासन अमल एपरिक आमको ओडिया को ओडिया कर दिगला ओडिशा को ओडिशा कर दिगला आम विकृत नाम कौन कर दिगला आम संस्कृति आम भाषा साहित्य ध्वंस करा मार्च 3 तारिख 1936 मसीह एक प्राचीन उत्कल एक क्षुद्र भूभाग को नहीं प्रदर्शित कर मानचित्र तो अंकित कर कहले ओडिशा गठन हम करे कौन ना अप्रैल 1 तारिख जो दिन विश्व बोका दिवस से दिन राज्यपाल को जोग दे कहले तुम आज उत्कल दिवस पालन बहु आंदोलन पर 2005 मसीहा मार्च 3 तारिख में ओडिशा दिवस पालन अवसर गठन है ओडिया अस्मिता जागरण अभियान तापर 42 आंदोलन फल आम ओडिया ओडिया ओडिशा ओडिशा है आम भाषा शास्त्रीय मान्यता पाला जो मैंने कहते ओडिया एक भाषा नए से आगे आम भाषा शास्त्रीय मान्यता पाला भाषा गुगल स्थानित है भाषा विश्वविद्यालय है भाषा विश्व अनुवाद तालिकार स्थानित है भाषा निजुक्तिर भाषा है केन्द्रीय निजुक्तिर भाषा है एवं वैषयिक शिक्षार भाषा है भेषज विद्यार शिक्षार भाषा है भाषा समृद्धि पथरे अथच यही एक संधिक्षण कोमलमती शिशु मानकर भाषा ज्ञान को भर्षित करने किसी तथाकथित साहित्य पंडित मान परिषद में नहीं जेभली भाव जहाँ प्रकाश पाई 1682 त्रुटिपूर्ण प्रकाशन जहाँ हूँ एक अक्षमणीय अपराध जो दिन ये भाई भाषा विद्वेषी भाषाद्रोही कार्यक्रम प्रसारित है आम आशा करूँ से दिन नैतिक दायित्व निज उपरକୁ नहीं गणशिक्षा मंत्री पदवी इस्तीफा देवे ताहा आम दाबी कलु जो मैंने एभली त्रुटि करने दायी से विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान एवं से मेधा हत्यार दोषे दोषी से कारागार को निक्षेप करा जहाँ क्षति भई जो पदाधिकारी माने जो परिषद माने दायी से आदाय करा एवं एमान को गोटे गोटे पिंधे दि जाऊ ये भाषाद्रोही भाषा विद्वेष सरकार गोटे कमिटी तदंत कमिटी ओडिशार इतिहास रे जो विशेषकर 90 मसीहा पर इतिहास रे ओडिशार चतुर्दिगे बुलुची खाली तदंत समस्त तदंत किंतु विगलित दंत कहार दंतहीन तदंत ओडिशार चली तदंतर जो निर्यास
ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଫାଇଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନଥି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଜି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହଉଛି। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷ ଲୁଟ ହଉଛି। କଣ ହେଇଛି? ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ହାତରେ, ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସମୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90 ମସିହାରୁ ଏଯାବତ 77ଟି ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲାଣି। କୋଉ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ କମିଟି ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ଫଳ ତ ହେଲା କଥା, ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏ ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା, ଇଏ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କର। ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସେଇ ବହି ଥାଉ ସଂଶୋଧନ କରି ପଢ଼େଇବେ। ଆରେ ବାବୁ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତମେ ଏଇ ଭାଷା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବ? କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳ ଖେଳିବ? ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ମତେ ମା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବି, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଷା ଜନନୀଙ୍କର କୋଣ କୋଣ ଶିଶୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ୍ଷମଣୀୟ। ତ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ପରିଷଦ ଥିଲେ, ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଇଏ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉ ଏବଂ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ତାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଜିରୁ କେଜି ଆମେ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଏହା କ'ଣ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା? ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ଅଛ, ସେ ହାତୀ ତଳେ ହସିଗାର କି ଦିହିକା ଜାଣିନ? ତମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଜାଗାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା, ବଳଦ ଜାଗାରେ ଗାଈ, ଇ କ'ଣ ଏଭଳି ଅପରାଧ ହେଲା କେମିତିଆ? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗୋଟିଏ କେହି ତ ପରିଷଦ ହେଇନି, ତା ପରିଷଦ ଉପରେ ବହୁ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି। ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ଶାସନ ସଚିବ, ଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ମଣ୍ଡିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ, ତଥାକଥିତ ବିଶେଷଣ ବିଭୂଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷାଦ୍ରୋହୀ, ଭାଷା ବିଦ୍ୱେଷୀ, ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା 15 ଦିନ ଭିତରେ ୟାର ନିର୍ଯାସ ଆସୁ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ଦାବି। କେବଳ ଭାଷା ସଭାପତି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହା ଆମର ଦାବି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବା ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ମାତୃ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ସେ ମରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲଉ ବୁଲଉ କାଠିଟା ତା ବେକରେ ବାଜିଲା, ସେ ମରିଗଲା। କ'ଣ ଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଗୋଟେ ପାଷାଣ୍ଡ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣର ଭାଷା? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଏଭଳି, ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଇ କହିବେ ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ। ଇଏ ଜାତିର ଯିଏ ଭାରତ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କରିଥିଲେ ଜୋତା କାରଖାନା, ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯାଇକି ଜୋତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ପୋତିଦେଲେ, କହିଲେ ମୋ ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାରୁଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଇଏ ହେଉଛି ତାର ନମୁନା, ତାହା ମୋ ଜାତି ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଗୋଟିଏ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାନ୍ତା ତାହା ବି ଅପମାନ। 1682 ତ୍ରୁଟି ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି, ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ଅକୁଳାଳ। ଯେ କଥାଟା ହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ କାମ ଚଳେଇବାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା?
ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବ, କହିବ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପମାନ କରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆର ବର୍ଷଠୁ କରିବିନି, ଆର ବର୍ଷ ସଂଶୋଧନ ହେଇକି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ନମସ୍କାର କରିବି। ଇଏ କଥା କେମିତି କହିବା ବେଳକୁ କେମିତି ଜିଭା ଉଲ୍ଟୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ହବନି, ଆର ବର୍ଷ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ। ଇଏ କ'ଣ ଦୃଢ଼ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଜନମତ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳି ସାରିଲାଣି। ଆମ ଭାଷା ହଉ ଜନନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପ୍ରଦେଶ, ଆମ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପ୍ରଦେଶ, ଆମ ପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଜଧାନୀ, ଇଏ ରାଜଧାନୀ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ବିଧାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଭାଷା ନଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମେ ପାଟଣା ଆମ ରାଜଧାନୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ କୋଲକାତା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଭାଷା ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ବିହାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଭାଷା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, କାରଣ ଭାଷା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଷା ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ବୈମାତ୍ରିକ ଭାବ ଏବଂ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଭାବକୁ ଇଏ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି। ତାର ତ୍ରୁଟିର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ନନ୍ ଓଡିଆ ଲୋକ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଅଧିକାରୀ କିଛି ଥିଲେ, ଓଡିଆ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ହେଉଛି। ଯୋଉ ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଲୋଚନା ବି ହେଉଛି, ଇଏ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ କିଏ ପଦାଧିକାରୀ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପଦାଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ପାଇଁ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୁଣ୍ଠନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ କରି ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ସିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଥିଲେ ନବୀନ, ହେଲେ ମୋହନ, ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅସହ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାର ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ।